बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखमन सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और ज़ैम इरफान खान। तकरीबन यो काल अवल यो यूट्यूब बंदे वीडियो मखे तराला द पखवानी डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वफाकी तहकीकाती इदारा FIA दागे साबिक DG बशीर मेमन साहब इंटरव्यू उशवा टोलना अवल आगा द इस्लामाबाद ना सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब दी न्यूज़ ला उकड़ा और बिया आगे न पस मुंगाओ कतल पर सोशल मीडिया बांधे यूट्यूब बांधे आगा इंटरव्यू मखे तराला खो आगे आगा हाइप क्रिएट न कर बिया आगे न पस परून मास खुतन द GOTV प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा खान के साथ आगे की दावी इंटरव्यू मखे तराला और परून दागे इंटरव्यू न पस पूरा मुल्क पर सियासत के यो नवे तूफ़ान मखे तरागे दागवी चकम इंकशाफातू और मगा खबरें योजल ब्या अगवी रिपीट करे खुदे जल्ला दागे शिद्दत डेर ज़्यादा कम तपूसुना दागवी ना उशू आगा टोल नन सभा रवान द सियासी सूरत हाल सरा टोल लिंक डेशू और चिकलागल लिंक शू नो ब्या हुकूमत दपारा डेर ज़्यादा नुकसान मखे तरागे बशीर मेमन साहब जिक्र का चेज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रो वस्तम और दायरा तो हुए चित दगे अपोजिशन लीडरानो गिरफ्तार दपारा गामुना पोर्तका दुई गिरफ्तार का और माँ और तो हुए चीज़ें वाले गिरफ्तार का आखिर शिव से दी अगर वाल दुई गिरफ्तार का केसुनो सरबा बात के गुरु अगुई दा इल्ज़ाम हम लगाओ चे माता दा वैना ओशवा चित संदियार वली खान खिलाफ केस दर्ज का अगर गिरफ्तार का चिकम पखवाने चीफ जस्टिस तो इफ्तिखार चौधरी साहब दागज वे हम गिरफ्तार का शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार का अमर नवाज भी गिरफ्तार का टोल अपोजिशन गिरफ्तार का और कते न गिरफ्तार है नो गोरा चे सिर्फ यो फोन कॉल में होकर और नैब पसबा बांधे शहबाज शरीफ गिरफ्तार का दगा से खलक कार कई दा टोले खबरें अगुए उकड़े और टोल हुकूमत तरदीद होकर और दे हुए चे बशीर मेमन साहब असल के द PMLN दौर के लगे दलो और आगा दे वक्त के द अगुई मालगा चिकम नमक हलाली दा आगा हलाल कई लग्या दे इरफान साहब बशीर मेमन साहब दा इंटरव्यू मख के हम मख तरा गले वा और क मात सही याद भी नो मुंगा 13 काल पता के प्रोग्राम की पाए बांधे और सेगमेंट हम करो खोल चागा यो यूट्यूब द पारा शे हुआ यो चैनल द पारा शे हुआ मेन स्ट्रीम चैनल ता नवर आगले जका दुमरा हाई पागे क्रिएट न क और दे वक्त के चिकमा यो बयानिया वादा एहतसाब ते यो काल के डीर सूशु चिकम नन जिक्र मोक मरियम नवाज बीबी आसिम सलीम बाजवा साहब जिक्र हम मोक नोट खबर हम उकड़े नो आगे के दन्ना ब्याद बशीर मेमन साहब दा इंटरव्यू डेर ज़्यादा यो तूफान मखे तरा वस्त और टोना दा फायदा कम दे वक्त मखे तरा वाना दा नु लिख तरा दे क्या बिल्कुल आप फ़हीम साहब दगा पे इदारों बांधे द अदम एतमाद अगर इजहार दे चिकम इशारा अगर तरफ तकड़े दो दगा संगीन इल्ज़ामात हगा लगी और बल्कि सब इल्ज़ाम वो माँ चाहे हगा दगा यो ओहदा बांधे नाज तो और यो ज़िम्मेदार शख्सियत पर निस्बत बांधे चिकला हगा वक्त बांधे हुकूमती खल को रागोखते दे और हगा तवेली दी ची बकौल हगा चाहे तो ले शू चितासो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मरियम नवाज हमजा शहबाज खुर्शीद शाह मुस्तफ़ा नवाज कोकर असफंदियार वली खान अमीर मुकाम से दगा खलक तासो गिरफ्तार की और हगा वही जमात अबवेल दा चीफ एग्जेक्टिव हगा दे इमरान खान से चिकम ने मुलाकातों हगा जिक्र करे दे शहजाद अकबर साहब सर एहतसाब मुशीर दे प्राइम मिनिस्टर से वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम साहब और दा खलक चे आगी बा वक्त मंगा पदे खबरों बांधे मुँह पर दबाव के रावस्तु चितासो दा कार्रवाई वो कई चिकम डोमेन हो FIA माँ बार बार वो कोशिश हो को बदे खबर बने खलक पोए कम ख्वाह बजे बने न पोए दल और हगी ब्या जिक्र हो को चिकला हगा आज़मात मुसलसल इनकार ना पस हगी तक पता वो लगे दला ची उस FIA बाद खल को खिलाफ कार्रवाई न कहीं हगी ब्या वे चदाकार नैब को लेशी और कम चे गिरफ्तारियाँ होश हुए न तमीम से दा मुहिम खबर अदा ची हुकूमत दा खबर तरदीद कई और यकीनन चे कई बजका चे तुम गट एलिगेशन इल्ज़ाम लगी और ब्या हलता अपोजिशन जमातुन राजी हागा दे वो तासो दे जुडिशल इंक्वायरी हो के दा कम बयान मखता रागली दी ज़माने दा ख्याल चेर हुकूमत बाद आगा तरफ तलाल शी खोज कम आगा खबर कई बशीर मेमन से यकीनन अखकारी दा चे दा इदारी ची दी हागा द सियासी मकसद द पारा इस्तेमाल शुवी दी और इस्तेमाली की सियासी इख्तलाफ पखपल से बांधी खो अपोजिशन ब्या कंट्रोल कवलो द पारा हगी पर दबाव के तरह वस्तु द पारा सियासी मुकदमे या केसू न ज़रूर जोड़ हुई बार बार जिक्र कई चे दगा मुकदमे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर यो बल बांधे लगवली हुई और दगा कार्रवाई नहीं दिया खो चिकम दगा इंटरव्यू रागले दा द बशीर मेमन से नो आया द दिन बाद ब्या हुकूमती खलक चिकम हगी तरदीद करे दे कहा शहजाद अकबर साहब दे कहा फ़रोग़ नसीम साहब दे हालांकि मीडिया तरागली नहीं दी खुद
ټویټر په ذریعہ باندې هغوی یو خپل وضاحتي بیان جاری کړی دی او بیا دا زمونږ ډېره زیاته بدقسمتي ده زمونږ ډېر زیات ناپوهتیا ده یا به زه ووایم چې دا د میډیا ډېر زیات کمزوري ده چې کله هغه خلک یو ټویټ وکړي نو موږ بیا ناست یو او هغه د بریکینګ خبر په صورت کې هغه موږ بیا ټوله ورځ چلو ځکه چې هغه خلکو ته هم باندازه شوي د میډیا د اهمیت نو په کار دا و چې هغه په خپله باندې راغلی هغه په خپله باندې ناست و هغه له صحافیانو ته سوالونه کړی هغه صحافیان نه وی چې کوم د عمران خان صاحب سره تلي چې څوک هم تلي هغه په دغه اسلام آباد کې ناس خلک دی هلته نېشنل پریس کلب دی په کار و چې هغه صحافیانو د هغې سوالونو جوابونه ورکولی خو دننه غلا شته زړونو کې غلا ضرور شته دننه څه معاملات داسې ډسکس شوي دي چې خلک اوس وضاحت خو کوي خو هغه راځي نه چې هغه میډیا ته تاسو کوم ذکر وکړه چې بشیر میمن صاحب وایي چې تاسو نومونه ټول واغستل چې دا د خلاف مقدمات درج کا زه مکه هغه انټرویو کلیپ وورو کوم چې پرون په جیو باندې نشر شوی و چې بشیر میمن صاحب د کیسونو حواله سره څه وینا وکړه یو کس دا خبر وکړه هغه مرونیسا بل کس دا وې هغه مرونیسا ما ته څه کوي لګیا اف ای اس ګینګ خونه دی چې تاسو به خلک رونیسا بدمعشان خونه یو خلک رانیسو پر چې خلک خبر اوږي مونږ به تحقیقات کوو ایو انکوایری کیږي بیا به نه پس مونږ کیس دایرو بیا به عدالت ته خبر دی بیا مونږ گرفتاری کوو ډایرکټ کسان څنګه رونیسم او په دې باندې هغه خو وضاحت وکړو چې په دې باندې راونیسه چې په جلسه کې تقریر کې ما پسې خبرې کړې دي نو آیا چې تاسو کې دومره برداشت ماده نشته یا آیا کم کس هغه خبرې کوي او هغې نه مخکې به دغه خبرې تاسو هم کولې نو په دې بنیاد باندې مقدمات جوړېدل یقینا چې هغه بیا سیاسي انتقام چې کوم د هغې بار بار اپوزیشن ذکر کوي او دا خبره نن هغوی په ډاګه باندې وکړله ښکاره شوله چې او د دغه ادارو شاته کوم یو سوچ دی او د هغې خلک څنګه فایدې اخلي خو یو پټه خبره هم عرفان صاحب د ټول انټرویو کې اوس په خلکو الزام لګاو چې دا ټول کیسونه اسټابلیشمنت جوړي او د دوی د ټول انټرویو نه یو خبره واضح شوه چې دا ارث سیاسي خلک یو بل خلاف کوي او صرف د اسټابلیشمنت یو شاباشي ورکوي چې ډېر ښه کار کوي لګیا دا ټول کیسونه چې کوم د نون لیگ خلاف وو یا هغوی خلاف یا اسفندیار ولی صاحب خلاف خبرې کېدې یا پیپلز پارټۍ خلاف کېدې نو آی کې اسټابلیشمنت څه کردار نه و دغه انټرویو ثابتوي چې دا ارث پی ټي آی په خپله کړي دي فهیم صاحب دې کې تاسو اندازه ولګوئ چې کله هغه وایي چې ما ته وویلی شو چې تاسو د سپریم کورټ د یو جج خلاف چې دی نو قانوني کاروایي وکړئ هغه وایي چې دا زموږ ډومین نه دی سپریم جوډیشل کونسل یا جوډیشل کونسل چې دی هغه شته او هغه باندې د خلاف کاروایي کوي کوم چې هغې دپاره کنسرن یو فورم دی زموږ دغه اداره نه ده خو هغوی چې ما ته وویلی شو چې تاسو قانون نافظ کوونکې اداره او دا کار ته کولی شي څنګه دا کار ته نشي کولی خبره پکې دا وه خو مزې خبره وایي ما ته دا کار نه کېږي ما ته وایي چې شهزاده محمد بن سلمان خو چې څه وایي هغه وشي ما ته یا بادشاهت دی دا جمهوریت دی ته سعودي عرب پر انګریزان مه ثابتوه ته هغه رنګې بادشاه نه دی خوا دی خو ته وزیر اعظم یې دلته به پوره سسټم چلیږي فهیم صاحب دا یو ځل ونه شو بار بار په شهزاده اکبر صاحب باندې دغه الیګیشن او دغه راځي چې هغه تللی ولته هغه خپلې کمیشنې خبرې کړې وي یا کومو پیسو دپاره کم تاسو چې په مسلم لیګ نون په قیادت باندې کوم الزام لګولی هغه تاسو ثابت نه کو الټا تاسو د خزانې نه څومره د هغې ادایګي وکړله جهانګیر ترین صاحب کیس کې هغه یو پرون پیش رفت راغلی و چې هغې هم په شهزاده اکبر صاحب باندې د په کردار باندې خبرې کړې دي بشیر میمن صاحب راغی نو دا یو ځل نه شو دا پنځم شپږم ځل دی چې خلک هغه تکلیف خبرې او هغه وایي چې د کار طریقه چې دی نو هغه ټیک نه ده هغه بلیک میلینګ کوي یا هغه بنګه بلیک میل کوي تاسو دغه سړی بدل کې خو خان صاحب وایي چې نه هغه به زه نه بدلوم هغه د چاپو وینا باندې دغلته ناست دی هغه څومره مضبوط دی د هغه لینکس چېرته دي یقینا هغه یو بیل سوال دی چې هغه خو سوال فهیم صاحب بنیادي خبره د 2.5 کال کې ریکور کړي دي 2.5 کالو کې څه ریکور کړي دي خو چې کاغذونه راوالي فهیم صاحب خو دومره زیات دي موږ نه هیر دي هغه 40-45 منټ اسې بریفینګ وکړي او ته ریکوري څومره ده نو په زیرو ولاړ دی ریکوري هغه روپیا نه دا کړی نو لندن والا بس برتانیې والا تاسو سره اوس په هغې کې مدد نه کوي نو څه وکړي هغه خو بس کوم کار هغه ته کړی دی د هغه کوم کار دغه پاتې دی چې کریکټر اساسینیشن زیات وکړي کم چې اصل کار دی عملی کار دی هغه کم وکړي هغه په خپل ځای اوس چې کوم فهیم صاحب مطالبه راغلی ده حکومت به دغه مطالبه ومني د اپوزیشن یعنې چې کوم الیګیشن لګېدلي دي د دې لپاره تاسو جوډیشل کمیشن جوړ کړئ یا د دې تاسو یو ټرانسپیرنټ طریقې سره تحقیقات وکړئ چې دا ټول څیزونه وشي په دې کې کم شخصیات کم خلک ملوث دي اوس داسې عجیبه مطالبې هم کېږي د حکومت چې کوم کار حکومت په خپله باندې غلط کړی هغه هغې منلو ته تسلیمولو ته هم تیار نه وي او هم د هغې نه مطالبه کېږي چې تاسو جوډیشل کمیشن جوړ کړئ خو مطالبه شوې ده چې
عدلیه دی د دې خبرو نوټس واخلي او هغه دی د دې خبرو تحقیقات او حکم ورکي او هغه دی دا ټول خبرې مخې ته راوړي کم چې حکومت نه غواړي چې دا کار وشي. یو خبره بل هم مخې ته راغلې وه چې تاسو اف آی ای ختمه کړئ. تاسو ته به یاد وي فواد چودھری صاحب ویلي چې اف آی ای هم ختمه کړئ، نیب هم ختم کړئ، دا ټول راغونډ کړئ او یو د تحقیقات ادارې وړه کړئ. موږ څه خوشل ادارې کار کوي لکه دي سر خپې پته نه لګي، یو اداره یو خواته راخکل کوي بل خواته راخکل کوي. نو دومره ډېرې ادارو کې دننه بیا ادارې ختمول بلې ادارې وړل هغه هم ممکن نه ښکاري. دا فهم صاحب همیشه د سکیږي او د روان دي چې دلته ادارو د پاسه ادارې جوړیږي. موږ هغه ورځ ذکر کوو چې دلته په صوبه کې د یو کار د پاره مختلف ادارې کار کوي. موږ د منشیات خبره کړې و چې رسوک منشیات سمګل کوي، دا غیر لپاره پولیس هم کار کوي، انټي نارکوټکس فورس هم کار کوي، ایکسایز اینڈ ټیکسیشن هم کار کوي، مختلف خلک دا غیر لپاره کار کوي چې دا غي موږ لار ونی سو بجای د دې چې دغه کم شي هغه کې اضافه کیږي. کومه خبره چې دا وخت باندې دا ادارې دا خبره منلې وي نو دا بیا کېدی شي نه فایډر مضبوطه وي او د نه کېدی شي ریټایرمنټ نه بعد سبله هدا باندې هم هغه ته ورکړی شوی بل هغه اوس هم بل نو کرای پسې کې خو سوال دا بنیادی خبره هغه د فهم صاحب چې کم کار هغه چې مونږ ونه کو نو هغه بقول چې نه هغه کارونه ډېر ښه طریقې سره وکړل. نواز شریف صاحب خو پاکستان نه بهر لاړ او موږ کتل چې د عمران خان صاحب خلاف چې کم موثره کمپین هغه دوه شخصیاتو کړی دی، یو مولانا فضل الرحمن او بل مریم نواز بیبي وا. بشیر میمن صاحب ذکر کړی دی د مریم نواز بیبي حواله سره او خپل هم حیرانو چې کم کیسونه جوړول د لپاره هغوی ته هدایت شو. تاسو هم وایئ چې بشیر میمن صاحب دغه حواله سره څه الزام لګولی دی. د فرست لیډي تصویر او هغه د مریم نواز بیبي ټویټر اکاونټ نه ټویټ شوی نو بقول د بشیر میمن صاحب عمران خان صاحب دا وی چې دا د فرست لیډي وینا ده چې تاسو مریم نواز بیبي خلاف دهشتګردۍ مقدمه درج کړئ. عرفان صاحب دا تصویر شیر کول دا حکمرانی چې دا لکه دا فرست لیډي حکم به هم تاسو ورځوي. حکمرانی چې دا د ماشومان له بټو خو هغه نه دی. اوس دغه ټولې سيزونه دا ټولې خبرې دا پټ نه پاتې کیږي، دغه بهر ته راوتی دي. سبا لاک بلجماعت په اقتدار کې راځي او هم کله مسلم لیگ نون په اقتدار کې راځي هغه به تحریک انصاف د خلکو خلاف کاروایي نه کوي. سبا له بعد هغه تحریک انصاف کارکنان هم دغه چغې وایي چې دغه ادارې زمون خلاف استعماليږي او موږ د سیاسي انتقام نخا جوړیږو. کم کار چې نن تحریک انصاف کوي سبب دغه کار مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټي بعد خپل مخالف جماعت سره ضرور کوي، خامخا به کوي. دغه چې هغه په دوه درو کالو کې تاسو څومره وځپل. نو سوال دا دی چې موږ به حکومتونه ختميږي، حکومتونه برازي، هغه به یو بل خلاف دغه شانت مقدمات جوړي، هغه به یو بل سیاسي عرفان صاحب بشرا بیبي خبره من پکارو. بشرا بیبي چې وې چې تاسو کیس درج کړو پکار کې درج شوی او فهم صاحب خواهشات تاسو هم ډیر زیات کې دي شي، زما هم زیات کې دي شي، د خلکو هم زیات کې دي شي. خو کته د خواهشاتو په بنیاد باندې نظام چلول غواړي نو د هغه هم دغه شانت حشر نشر د نن سبا چې کم سګوري ادارو حشر نشر هم تاو کته او د نور نظام هم د حشر نشر کو دغه بنیادی وجه دا چې دغه بشیر میمن صاحب کوم ذکر کوي چې دوی په اصول باندې په نظریه باندې په آئین باندې په قانون باندې په رولز باندې ملک او نظام نه چلی، هغه په خپل ذاتی خواهش باندې چلی کم چې هر څه ګډوډ. بهرحال ووټ ورکړه د خلکو او هغوی سره پورا منډیټ ته چې څنګه غواړي اکثر د ملک چلی. اوس هم 2 کال او 4 میاشتې پاتې دي. یو وړه شان دماغ لو او بیا به د بشیر میمن صاحب چې دغه کم الزامات دي په دې باندې کم ریاکشن راغلی دی پای به خبره کو. مشرق ټي وي سره اوسه پروګرام کې بیا هر کله فهم صاحب یو نوې پندورا باکس کولاو شوی دی او پته نشته چې د دې اختتام یا د دې انجام بسوي. ما ته خو نخکاری چې ډیر زیات په دې باندې حل ګل وشي چې سوای د 2-3 ورځو د میډیا د خبرونو نه د پریس کانفرنسونو او دا غینه بعد بیا د معاملې غلی شي. خو چې کله دغه خبرې مخې ته راغلي دي نو د هغې نه بعد مختلف جماعتونه راوتي دي. مسلم لیگ نون هم څه مطالبې کړي دي، عوامي نېشنل پارټي هم مطالبې کړي دي. خو زه غواړم چې د مسلم لیگ نون مریم نواز بیبي هغه ډېرې ګیلې هم کړي دي میډیا زما په سټاک نشي چلولی چې هغې کومې خبرې هم کړي چې کومې موږ چلولی شو هغه ولا چلو تاسو هم واورئ.
دا خبره دوی دا وی بیپ بیپ شي د مخ کوي تاسو بیا نوم لري کې بیپ چلاوي بیا بیپ چلیږي بیا بیپ چلیږي زمو خبره نه چلیږي نو بهرحال مشرک سے باوجود کوم هغه خبره کوله یقینا هغه کوم طرف ته اشاره وکړه چې تاسو 3 کروڑ روپو غاړه په 10 لک روپیا په 10 لک روپیا باندې کله اخلي چې تاسو کله بیا د شپږو اربو اساسي مخه تراشي او ټویټ شو او کلیر مطمئن او هغه مطمئن دي بالکل او کني مطمئن نو کې دي چې بیا هغه ټول عمر لپاره مطمئن بیا پاتې نشي خیر هغه فهم سب دنه یو معاملې روانه ده له د حساب روان دي چې زه هم کوي څوک چاته سمره سافت کارنر سمره چاته لار ور کوي او هغه ته لار ور کوي دادی ته لار ور کوي او معاملات روان دي دغه یو طریقې سره خو چې بغیر څه د ثبوتونو نه بغیر څه د نورس ایویډنسز نه هغه وایي چې تاسو صرف خلک گرفتار کړئ مقدمات بعد کې جوړو وروسته به ګورو نمونه پکې ډېر زیات خلکو راغلي دي د پیپلز پارټي راغلي دي د مسلم لیگ دي د عوامي نېشنل پارټي راغلي دي زموږ د خیبر پختونخوا نه پکې مولانا صاحب پکې نو زموږ د خیبر پختونخوا نه پکې 2 شخصیات امیر مقام صاحب هم پکې او اسفندیار ولی خان صاحب پکې راغلي دي کوم دا خبره ده کې کوي کنه ټیک با فهم صاحب تاسو خبره شروع کوي خو ګوره ټیک بر دی کې ګوره کمیشن به جوړیږي هغه به بالکل ترانسپیرنٹ تحقیقات کوي دلته سم ګران دي ولې هغه مخ کې چې نو جوړ نشو د چینو سکندلو د غوړو سکندلو د وړو سکندلو دې کې هغه عمران خان صاحب نو مخلي عمران خان آیا کمیشن عمران خان صاحب راغوستي شي بل خبره ده هغه خو احتساب ته ځان ورکی کنه قانون کو ټولو لپاره یو شان دی نه کمیشن به جوړ کی عمران خان صاحب هغه مخ کړه بل سشته نه چې پرایم منسٹر شو دغه خیبر پختونخوا کې نیب ته پیښ شو نه دغه د معلم جوی په کیس کې د هلیکاپټر په کیس کې هغه پیښ نه و چې راغله ملک پرایم منسٹر او هغه ځان خپل احتساب ته پیښ کیس شو روان دی هغه خلاص تحقیقات روان 2 کالونه برو شو عرفان صاحب لکه د پېښه 2 کالونه برو شو نو روان نه فهم صاحب دا چې اوس لګل شپه گرفتاری مخکې دا به کیس رواني کنه څنګه چې میمن صاحب ذکر کوي خو وردا غنه مخکې شو هلیکاپټر کیس او هغه د هدي غلطه فائدہ غسته وا کمیشن جوړیږي زه په خبره نه پويګم چې اکثر لا زمونږه چې کوم دا سیاسي جماعتونه دیم ډېر عجیب غونډه کې رویه اختیار کی چې کوم لار دوی سره دوی هغه لار هم نخپلې او بیا عدلیه نه د تما کوي چې هغه د مونږ ته انصاف راکړي بهرحال عوامي نېشنل پارټي د خیبر پختونخوا ترجمان سمر هارون بلور بیبي چې دا هغه مشرق ټي وي سره خصوصي گفتگو کړې ده او په دغه کیس باندې هغوی د خپل پارټي چې کوم ریاکشن ورکړ تاسو هم وره प्राइम मिनिस्टर हाउस द सियासी साजिश और द सियासी इंतकाम वाला यो गठजोड़ शवे दे और दा खबरें हम ता पता वे दा खबरें हम पता वे चे जमुंग मशर असफंदियार वाली साहब हम टारगेट केगी द नोर पार्टी मशरान हम टारगेट केगी दा खो यो डेमोक्रेटिक कंट्री दे देखे द हर चा यो ओपिनियन दे जमाम दे और द तासुबम भी नो का अगा द प्राइम मिनिस्टर साहब ना बरक्स ओपिनियन ही नो दे मतलब दा ना दे चे आई बद गद्दारी मुकदमे लगई और दा सिर्फ द सियासी इंतकाम और द सियासी बौखलाहट चिकुम शिकार खलक दी ज़का मुंगा वायु च दा सिलेक्टेड खलक दी दा ना अहल खलक दी न दी पर सियासत बांधे पोएगी न दी दा मुल्क चलोले शी न दी द लास के दा सिस्टम का पाते शो नो दा सिस्टम बा बच केगी नो मूंग सुप्रीम कोर्ट ता रिक्वेस्ट करे दे चे अगी सू मोटो एक्शन वाखली नोटिस वाखली और यो जुडिशल इंक्वायरी द जोड़ा शी फ्री एंड फेयर यो कमीशन दे जोड़ शी दा टोल एलिगेशंस दे इन्वेस्टिगेट शी अनलाइक देम मुंगदान वायु चिना ऑन डे 1 दी दे इस्तीफा वर की या दी दे गिरफ्तार शी इन्वेस्टिगेशन दे उशी और कदा एलिगेशंस प्रूफ शी ब्याचे आ हर कुम कसवी पकार दे ब्या खपल ओहदे ना रिजाइन वर की इन्वेस्टिगेशन दे उशी और चे सोकुम वी چې په هغه باندې ثابت شي نو بیا د خپل عہدې نه ریزاین ورکي مونږ کتلی چې څومره فاسټ انویسټیګیشن کیږي کېدای شي عمران خان صاحب دریم څلورم پیر وزیر اعظم شي هغه وخت کې انویسټیګیشن پوره شي خو مین خبردار عرفان صاحب مونږ درخواست ولې کوو چې از خود نوټس واله مونږ خپل درخواست ولې نه ورکوو مونږ سره خو برابر ملګري وکیلان شته دي خود تکړه خلک پکې شته ادې لاړ شي عدالت کې د کیس دایر کی چې د کس دا الزام لګولې دی زموږ مشر پکې یاد کړی دی چې دا خلاف کیسې نوړو د الزامات لګېدلې دي تاسو د کس باندې د وخت کې دا کیس چلاوي لاړ بشي فهیم چې باغې د پاره هم کې دي چې لاړ شو خو په دې خبره باندې نه پوهیږم چې ورځ د ورځې موږ اکثر ذکر کوو چې نوې ډرامې او نوې د هغې سیریز او قسطونه ریلیز کیږي جاری کیږي او بیا موږ هم باغې باندې لګیا یو ډیبیټ کوو خبرې کوو پورا سوسایټي کې پورا معاشره کې پورا مختلفو سرکلو کې هغه ډیبیټ کیږي چې کوم دغه
معامله مخه ته راغلی دا بشیر میمن صاحب د طرف نه د تحریک انصاف هغه خلک چې په هغه باندې پښیمانی ظاهر کی یا وای چې او په دې کې سمنګ ټیک دی الټا هغه خپل کریډټ اخلي چې او مونږه یو ډیر زیات ښه کار کړی دی یعنی که د حکومت بدنامي حکم کیږي دا خلک نور هم زیات خوشحالي که فرض کا په ښه کار باندې هم څوک نه یادې په بد کار خو هم یاد کی مونږ بس یو ټرند جوړ شي د ټاپ ټرند په مونږ بس جوړ شي او مونږ که خلک په خال فازو کې نه دی یادې په بدو کې هم دی یادې خو یادې دې ضرور په خور کې یو ناظمو مخکې تیر شو وی چې کله میډیا به دا خلاف خبر لګاو ډېر خوشاله شو پټي ما چاته ستا خلاف خبر لګیدل دي و یو نیم منټه زمانو واغسته وی دې غټه مشورتیا به څه شي مفتو کې زمانو مخلي لکه به خپکېدنه ابا خوشاله ده خبرال نن حکومت یو دوا نور کسان میدان ته راکوز کړل څنګه چې فاروق حبیب صاحب وفاقی وزیر مملکت برای اطلاعات ولګید یو بل کس هم ترجمانه کې سیوا شو نو کول شوزب بیبي اغوی هم نن بریفینګ کړی دی او زرتاج ګل وزیر بیبي هم بریفینګ کړی دی نن چې دومره الزامات لګیدل نو یو نورځوان هم مخه ترانغه او دا دوه پیغلې مخه تراله او دوانو خبر برابر جواب ورکړی دی د نوټس ذکر هم کم چې بشیر میمن صاحب ته جاری کړی دی شهزاد اکبر صاحب نو تاسو وره چې دوانو زنانو سوینا وکړه دوه ځان رااله او موږ صرف دل راغلیو چې تاسو ته رښتیا وخایو عرفان صاحب تر وکه بغلطیږي نه حقیقت دوی بیان کو یو فهم صاحب دی خبر وکړه رول اف لا قانون حکمرانی یا قانون بالادستی کوم چې ستوي دوی زما په خیال لګ سلیپ اپ ټانګ دی یا دوی لګ هغه شوی دی غلط شوی دی یا سلیپ شوی دی چې هغه وای سوای د دې نه علاوه موږ بل کار نه دی کړی د دې معنی تاسو بل د دې اصطلاح یا تشریح تاسو بل الفاظو کې اغستې شي چې یو کار هم د رول اف لا مطابق نه شي دویم شهزاد اکبر صاحب باندې الیګیشنز هغه کس چې هغه د ورځې درې سلور پریس کانفرنس کې په هر موضوع باندې کوي فروغ نسیم صاحب چې دا سره د خپل کار د لپاره ټایم نه وي خو د پریس کانفرنس کولو لپاره سره ضرور وخت وي هغه کس چې هغه وفاقي سطح باندې یو عالمي ریکارډ جوړ کړی دی د استعفا ورکولو او حلف اخیستلو فواد چودھری صاحب اطلاعاتو چې کوم کنسرن کوم ځای کې خلک ناستو د دوه کسان هغه شهباز ګل صاحب په خپل باندې شبلی فراز صاحب هم او دا غیر علاوه چې کوم نور ترجمانو یو پورا ټیم دی فاروق حبیب صاحب نوې کسان نوې سپایدا و اته کسان چې کوم مرکزی هغه دي مهری دي هغه کسان په ټوله معاملې کې غیبو کم کس باندې چې براه راست خبر راځي په شهزاد اکبر صاحب باندې هغه خو بار راځي کاغذونه ډیر زیات راوړي ډیر زیات تفصیل وای نن خپل دفاع کې هغه سره خبرو کولو د پاره چې خو موقوا خو هغه ایکسپلین کړو هغه مخیترانه آیا د دین یریدو چې د مسلم لیگ نون صحافیان براغلی د پیپلز پارټي صحافیان براغلی تاسو ته پشان یا زما پشان اب زمانه سوال کوي پلانټډ سوالونه وته مریم نواز بي ویلي اسپندیار ولی خان صاحب ورته ویلي دی پلانټډ موږ نه سوالونه کوي نو زه څنګه د هغه جواب ورکوم نو 50 کروڑ روپو هر ځانې نوټس ورکړه د مې طرف ته زو فهم سي هر څه په خپل کردار باندې لږ سوچ کول پکار دي وړه شاند ماخلو او تا پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو عرفان صاحب یو دورځه وړاندې یو څو تصویرونه مخې ترالل یو خدا خلک هم ډېر عجیبه کار کوي کس تا ځای نه وي چې مونږ چېرته تا بوځو ښه غلې غونډې کې ګاډي کې کښېنئ او بویځي څلور پنځه کسان وي او چغال ته لاړ شي اچانک ټول یو محفل جوړي دونه ډېر خلک وي ځای هم به ته پنځه کم ځای کې دی کم ځای کې نه دی او هغه بیا تصدیق هم وکړي خپل ټر اکاونټ باندې زه خبر نه وم چې چېرته بوتلم او څومره خلک بالته وو ته مسلم جګړه صاحب تصویر مخې ته راغی غریب ته اندازه نه وه چې چېرته محبوزي لګیا دي هغه خپل صفایي خیر ورکړه خو په هغه باندې کیس اندراج شوی دی چې کوم اسسټنټ کمشنر صاحب دا وینا کړې وه چې تاسو د دې خلاف کیس درج کړئ احتشام الحق صاحب هغوی نن وینا کړې ده چې ما پولیس اهلکاران لیږلي چې تاسو صوبایي وزیر خزانه او صحت راولئ زه کلاس 1 مجسټریټ اختیار هم ما سره شته زما په عدالت کې به هغه پیش کیږي او نن د هغه پیشي وه خو هغه تش لاس واپس رالل او چې کوم نور دوه کسان دي د رسټورانټ مالک او بیا د هغې مینیجر هغه دواړه هم ماته میلو نه شو نو نن هغوی خپله پیشي ونه کړه یو خو دا د کیس کې دومره پیشرفت شوی دی چې دوه ورځې پس هم پولیس او ضلع انتظامیه فیل شوه یو داسې کس نیو کې چې په دې ښار کې دی
او اکثر لاغه چې واړه بونو فلم کې وي د یولس ملکونو پولیس چې هغه ډان پسې ګرځي خو ډان هغه ته نه ملاويږي نو زمونږ خړې په خار کې د خو ته ملاويږي نه تاسو وایي چې خار کې هغه خو سرکاري تور باندې او صوبایي سطح باندې او حکومتي تور باندې هغه ته پروتوکول حاصل دی هغه خو پروتوکول کې سیم هاوس ته تللی دی هغه غزه کې تللی دی نو کوم څه کې د قانون دا یا کوم د رول اف لا خبره چې دغه طریق انصاف خلکو کوله نو قانون حکمرانی او قانون بالادستی دا ده چې کوم کس جرم کړی دی کوم کس د قانون خلاف ورزي کړی دا هغه به ته پروتوکول کې ځان سره کېنه کوم غریب کس دی رړې والا کس دی یا دکاندار دی هغه به بیا ته په چوکو باندې وهي ځکه چې تاسو الته بیا پوره سکیورټي فورسز دغه ډیپلایمنټ کړی دی پوره خلک امر دغه کړي ځکه چې هغه غریب هغه خلکو ته نشته د هغه څوک आवाज نه اوري ک بیا هغه عدالت ته تاسو زه نو فیصله به هم د خلاف راځي هغه گرفتاری مخکې کا کیس د بعد کې ګورو دویم خبره ده غریب څنګه کار کوي اول غریب راونی سي کیس بیا بعد کې درج کیږي تاسو سپین صاحب دغه یو ذکر وکړو چې کوم د هوټل مالک دی هغه او دغه منیجر پته نه لګي تاسو اف آی آر کې کتل نو هغه کې لیکل دی د هوټل مالک او منیجر نو په هغه کې نشته تاسو دا چرته انویسټیګیټ کړی دی چې د هوټل ته چا دی دا پته نه لګي بالکل پته نه جګړه سره ته پته نشته چې دا هوټل دی چا هغه ته پته شته نه چې هغه ته پته نشته هغه برګرو په زوره بوته هغه سترګې پټې وي چې څنګه راکوشم نه غاړي نو خلک ټول راغون شي وي پوره مجبور خو نه فهم سه به ورځ نیو مخ کې چې کله د پرسنل هغه د واتس اپ ګروپ دی او د هغه کوم سکرین شاټس مونږ ته ملاو شوی دی چې بای کې کوم یو میسج سرکولیټ کیږي نو هغه کې باقاعده دا میسج د جګړه سیب د طرف نه ټولو خلکو ته کوي او دای هم ورته اخره کې لیکلي چې دا میسج بل چرته فارورډ کول نه دی دا تاسو صرف ځان پورې ساتي نو یو خدا خبر او دا خبره دا نفي دا چې دادي دویم خبره کې چې کوم ډیسټریکټ ممبر د حیدرآباد دغه په وینا باندې پروسس شو اوس یو هغه دی دویم دا چې ځان مظلوم ثابتولو د لپاره چې دا پورا پوخ یقین په دغه سوشل میډیا باندې په دغه ټوئیټر باندې په دې باندې نو هغه خلک هغه ته وایي چې تاسو زموږ په حق کې ټویټونه کوي چې زه مظلوم ثابت شم دا د دوی کالیبر دی دا د سوچ دی عرفان صاحب خبره اوس اخیری هغه خبره هم رانه یې شو فین د هوټل د مالک خبره مونږه کوله تاسو یې موږ ته بالکل پته نشته موږ ته نشته پته چې دا د پولیس د 19 ګریډ کم افسر دی چې دا هوټل د هغه دی هغه کم یو چې دغه ته په خبر کې یو واقعیا مخ ته راغلی او هغه بیا خپل يهودین لری کړی شو او هغه ته بیا AIG عہده ورکړی شو او نن سبا هغه د خبر نه بهر دی پیو ته نه دی کنه وس نه هغه چرته په یو ځل کې لګیدلی خو او سوال دا دی چې کومځه کې حکومت سرکار هغه په دغه پوزیشن دی کار هغه د لاندې لیول افسرانو نه هم هغه یره کوي ډډه کوي هغه خلاف هم کاروایی نشي کولای ستاد په خور پولیس سربرا چې هغه ته باندې هم ډیر زیات تنقید کېدو او تاسو په پولیس سټیشن کې کم اف آی آر درج کوي او هغه کې د هوټل کم مالک دی هغه ستاد 19 ګریډ افیسر دی هغه ایس ایچ او با هغه محرر با د خپل 19 ګریډ افیسر خلاف اف آی آر درج کی دا غنوم به کې واچي بالکل نه کوي کوونه باغې کې وکړو بیا د پیښور پولیس سربرا آیا که فرض کا هغه وی چې ما باندې پریشر نشته ما باندې دباو نشته زه هیڅوم په خپل ابانې کومه د قانون مطابق به کومه د قانون د پاره ټول یو شانتي دي نو په اف آی آر کې نوم ول نشته آیا دا کوم د سراکټ ساينس چې دوی ته پیښور د پولیس مشر یاد و د پورا پیښور ډیویژن مشر بیات کم عباس احسن صاحب کم چې چیف کیپټل سټي پولیس افیسر دی هغه چې نو هغه دا وې د ټویټر اکاونټ د ما دادې او زه په دې باندې هر چا د ریپلای ورکوم بالکل زه حاضر یم او هر چا د ریپلای ورکوي هم خو چې کله نه جګړه سه بولا کیس شوی دی هغه چالم ریپلای نه ورکوي هغه صرف د ان سی او سی ریپورت شیر کوي کې دي چې خدای نات کړي چې دومره کیسونه شي دومره ټچونه شي دا کسان مخه تراغلي دي دومره کسان پازیټیو دي بل خبره هغه وړاندې دا نه وکړه چې جی حیدرآباد کې ډیر زیات د اس او پیز وایلیشن کیږي نو موږ په حیدرآباد فیز 6 کې لاک ډاون لګو او اچانک د شپې تقریبا 11 بجې خوشاده ټویټ وکړ لاک ډاون وغیر ټویټر باندې لګید په ګراوند ښکار نه شو خو پرون هغوی د پولیس پیج نه تصویرونه شیر شو چې سی سی پی او صاحب تللی دی بګیاډي چیک پوسټ کم چې په جمرود کې دی او الته هغه جماعت کوي او هغه هم عمقه سي پورا یو قطار کې ټول جوان وسره ناستي او الته کې خوراک سکا کوي لګیا دی لکه
رجامات ټایم دی نو خلکو تاسو مو کو چې سی سی پی او صاحب تاسو په خپل داسه کوي لګیا ہے دا ارته جګړه صاحب هم کړی دي بیا علي امین ګنڈاپور صاحب او فیصل امین ګنڈاپور صاحب دو وزیران یو وفاقي د کشمیر امور او بل صوبایي بغیر د محکمې وزیر هغه دوانو هم خبرابر یو روټه پروګرام کړی دی او کور کې اوجره کې خلک راغونډ کړي دي هغه تصویرونه هم په سوشل میډیا باندې راغلي دي او عارف احمد زئی صاحب کوم چې 400 شب قدر نه ام پی ای منتخب شوی او بیا غې نه پس هغه د وزیر اعلی معاون خصوصي دی د معدنیات لپاره دا غوي ویډیو هم مخه تر اعلی اجره کې خپل ماحول جوړ دی خوراک سکا کیږي لګیا دی خو خپل ویډیو جاری کړه چې جی ما انټری پوینټ باندې خلک کینولیو ټول ته ماسکونه واچوي ماسک بغیر بس ودر نه راځي او دا د لاک ډاون نه اولنې لکه سلور 15 ورځې اول ویډیو دا نوی ویډیو نه دا نو د حمام کې یو کس نه دی جګړه سے بیواز نه دی او سزا و سی پی او خلاف با کیس څنګه درج کیږي بیا دا دوا یو وفاقي بل صوبایي وزیر دی داغوی خلاف به کیس څوک درج کوي او دریم چې کوم معاون خصوصي دی دا خلاف به کیس څنګه درج کیږي ځان لکار ګوري فهیم سے بهر حال خبردار چې ګور کوم چې مشر نه کنه حال ټول معاملات ګډ وډي یا چې مشر وي او هغه انتظامی تور باندې ډیر زیات کمزور وینو الته دا کارونه کیږي اوس کله پولیس سربراه دی د صوبې په لیول مون خبره کوو او دغه کار د پولیس سره چون کې دی نو آیا هغه ولی خپل افسران بچ کولو کوشش کوي یا هغه ولی دا کار کوي په کار دا چې دغه کس خلاف هم اف آی آر درج شي اوس دغه ځکه موږ الګ معلومات به وکړو فهم صاحب نو په کابینه کې ډیر زیات لانجې روانې دي ډیر زیات جګړې روانې دي سو کوئی دا سیټ پرېدم سو کوئی دا نه پرېدم سو کوئی یو په ځماته دوه راکو دوه په ځماته درې راکو او د درو په ځمانه سلور چلولې شم هر څه معاملې دغه طرف ته اوس روانه ده خبره ده چې که فرض کا یو کس ته عبرتناک سزا یا پیغام ورکړی شوی وي نو دویم کس به دا کار نه کولو دغه خبرونه فهم صاحب مخه تر راغلي دي د وفاقي وزیر تاسو هغه ذکر وکړو تاسو د نړۍ خان نواتر په خوره پورې تاسو د نواتر تاسو ذکر وکړو او ټول په دې کې انوالو دي نو بنیادی خبره دی چې هم دغه راځي چې د حکومتي دغه شانته کارونه چې هغه بل ته مسلې کوي بل ته نصيحت کوي پخپل دغه عملی نو هغه عوام با دغه حکومت باندې څنګه اعتماد بحال چی هغه عوام با دغه حکومت خبره ته څنګه سنجیده خبره وي او هغه بعد دوی په ایسوپیز باندې عمل درآمد کوي ځکه چې هغه پخپل باندې دغه باندې عمل درآمد نه کوي هغه ایسوپیز ته هغه سپک نظر کوي هغه ایسوپیز هغه په خیال خاطر کې نه راولي هغه قانون هغه په خیال خاطر کې نه راولي او هغه قانون هم صرف د کاغذونو هدا پورې وسو تور ټکی دي چې صرف لیکلي شوی دي قانون نظام وسوم هغه دی کم چې وي د مالدار لپاره یو د غریب لپاره بل که یو نظام وي نن با سی سی پی او صاحب هم په جیل کې نن با تیمور جګړه صاحب هم په جیل کې عارف احمد زئی صاحب هم وفاقي وزیر او د غرور صوبایي وزیر با هم په جیل کې خو قانون مالدار او د غریب لپاره وسوم بدل دی ولا شان د ماخلو پروګرام کې بیا هر کله فهم صاحب د ان سی او سی نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د هغه چې کوم اجلاسونه کیږي خاص کر د کورونا حواله سره چې کوم پرون پاره کې غټه فیصله شوی چې امتحانونه هغه ملتوي کړل د 15 جون پورې او هغه بیا یو نوټیفیکیشن کړو چې د ملک په مختلفو ښارونو کې چې پاره کې د خیبر پختونخوا اته ضلع شامل وي چې پاره کې به مونږه مکمل لاک ډاون لګو د 2 او د 3 مې نه بعد یا د 3 او د 4 مې نه پس بیا یو بل نوټیفیکیشن سرکولیټ کېدو او هغه کې لیکلو چې دا فیصله غي واپس واغستلو یا کوم هغه منګ تیر نوټیفیکیشنو هغه وس اثر نه لري یا هغه ختم شو خو ما بیا په میډیا باندې قتل چې بیا خبر چلے دو ما خام کې چې نه لاک ډاون به لګي کبه دغه زلو کې د کورونا شره زیاته و 201 مړی یعنی 201 مړی هغه شوی دي پاغي کې په خیبر پختونخوا کې 15 وی خو کم چې زه غنم چې کم صحیح تعداد دی اعداد و شمار دی د هغه بدا 15 یا 10% هم نوي ځکه چې زه کلی د لاړ شمه او دور زه تیرې کم حالت چې زه کم خلک وګورم نو هغه د خیبر پختونخوا د یو ضلع نه چې کوم ریپورت کیږي کله هغه ضلع نه سلور یا 15 مړي ریپورت کیږي خو حقیقت کې التا مړي ډیر زیات راځي هسپتال ته سوارلس 15 دا هغه خلک چې را هسپتالونو کې اډمټ نوي ډیسټریکټ اډمنسټریشن سره د خلکو سره د خلکو ډیټا نشته نوي وسره صحیح اعداد و شمار د حکومت سره یعنی نشته کومنګ وایو چې کوم حکومت منځ سره اعداد و شمار روزانه بنیاد باندې شیر کوي دا هغه چې هغه په هسپتالونو کې اډمټ وي او صرف د هسپتالونو نه دوی ډیټا راټولي
اوس هغه خلک هغه شمیره ډیره زیاته ده که زه د یو ضلع د خیبر پښتونخوا ذکر کوم نو چې کوم دا 202 یادې نو الله دې نور خیر پیښ کړي خدا شمیره صرف په صوبه کې به دومره وي نه به زیاته وي. عرفان صاحب WHO د انډیا باره کې هم کړی ده چې کم مړي د وخت کې رپورټ کیږي یا 3.5 لکه کیسونه رپورټ شو دا صرف هغه دي کم چې هسپتالونو کې دي او چې څومره مړي مونږ ګورو هلته ظاهري خبره ده هندو مذهب دی نو هلته هغوی مړي سوځوي او وایي دا شمیره ډېره زیاته ده که مونږ د شمشان گھاټ حساب کتاب کوو یا څنګه که مونږ خپله خبره کوو چې مونږ په دغه هره ضلع کې د قبرستان حساب کتاب وکړو نو هلته مړي بیا ډېر زیات کوم ذکر کوی لګیا چې د 8 ضلعې وې هغې کې د خیبر پښتونخوا پیښور لوردیر مردان نوخار ملکنډ چاسدا سوات او صوابي دا ما قتل نو دا دې کې پیښور مین زموږ چې کوم سنټرل ډسټرکټ دی مردان نوخار چارسدا او صوابه دا 15 واړه زموږ سنټرل ډسټرکټس دي. بیا لوور دیر زموږ د ملکنډ ډسټرکټ شو ملکنډ ضلع ځانله شوه بیا وسره سوات دغه درې هم د ملکنډ دي. دغه درې ډیویژن زموږ ډیر زیات متاثره دي. هزاره ډیویژن دې کې نه دی شامل چتای او خار مونږ ته ښکاره نه شو. کوهاټ ډیویژن هم نشته ری بنو ډیویژن هم نه دی ډي آی خان ډیویژن هم نه دی. اوس وجه څه ده؟ اول خبره خدا چې کم NCOC خپلو فیصلو نه رستو کیږي پشا کیږي بیا را مخکې کیږي هغې ته هم کلیر نه ده چې هغه څه کول غواړي نو دا په خلکو مینس کې یو بله یره دا خورئ چې خلک داسې ګپ دی کرونا ډوشته دی نه ولې چې منسټران بغیر د ماسکه ګرځي لګیا دي خوراکونه کوي جرګې کې لګیا دي پروګرامونه کوي لګیا دي NCOC خپله فیصله وکړي یا نه پشا شي نو چې کم تاسو خلکو کې دننه یو یره خوروی لګیا یا خلک اویر کوی لګیا تاسو هغه غونډ مقصد دغه ځای کې فوت شي ختم شي چې تاسو خپل فیصله باندې قایم پاتې نشئ. بله خبره دغه چې کوم څلور ډیویژنز پاتې کیږي هزاره ډیویژن ولې هلته نه اوسه پورې دا واضح ارڅه مخې ته نه دي راغلی آیا هلته خلک بهر نه روځي هلته هم روځي هریپور کې احمدآباد کې مانسهره کې کوهستان نه اوسه پورې یو کیس نه دی رپورټ شوی دا حیرانتیا خبره ده 3 کوهستانه دي اپر کوهستان لوور کوهستان کولی پالس تاسو خبره هلته کیسونه شته خو هلته سهولت نشته. بنیادي خبردار فهم صاحب دی کې دا چې ګور دا ټول خبرې مونږ کیږي تاسو ته موي چې حکومت په هغه باندې بحث کوي کوم چې هسپتالونو سره دوی کې ډیټا ده خو دلته ټول څیزونه په مفروضو باندې کیږي که نه هغې سره خو صحیح اکچوال اعداد و شمار هغې سره نشته. د یو کلي تاسو ته خبر ورکړم ما چې کلي ته زمونږ لاړو په یو هفته کې په یو کلي کې چې هلته 3.5 یا 1500 کورونه دي په هغې کې په یو هفته کې 15 مړي کېږي هغه مړي هغه هسپتال کې هغوی نه دي تللي هغه په کورونو کې دي هغه رپورټ شوي چېرته نه دي. که تاسو ته د یو یونین کونسل د ویلیج کونسل ورکوټ ځای دی د ویلیج کونسل د یو کلي خبره کوم چې هغې کې شپږ نور کلي هم دي. اوس دا د یو کلي هلته دي چې دا په یو هفته کې دا هلته دا صورتحال دی. تاسو ذکر وکړو د ضلعو چې مختلف هغه چې په کوهستان کې یا دغه ډیویژن دی ډي خان دی یا بنو یا کوهاټ دی. سوال دا دی چې اسد عمر صاحب نن هم بیان مخې ته راغلی چې مونږه نن د 1 لاک خلکو ټیسټونه وکړل یو کال بعد لکه ستا دا پوزیشن دی چې د 22 کروڑو آبادۍ دپاره ته 1 لاک ټیسټونه کې ستا په خیبر پښتونخوا کې په یو ورځ کې څونه ټیسټونه کېږي دروغ وي 10,000 کوي مثال خبره 10,000 کوي هغه به نه 1 لاک نه دي شوی هغه په خپل فیګر 49,000 ښیي او به منو ټویټ کړی وای چې ما په خیالي ټویټ به هغه څه وایي لکه زه د هیلث سروسز دی هغه وایي مونږ 49,000 کړي دي په خیبر پښتونخوا کې مونږ ته ویلیو چې دلته مونږ سره کیپاسټي رقم او دا مونږ 15,000 تر رسو او دا مونږ 10,000 تر رسو 10,000 ته ورسېدل که 10,000 ته ورسېدل هم ستا د خیبر پښتونخوا آبادي 3.5 یا 4 کروڑه ده 3.5 کروڑه ده 10,000 خلکو له تاسو ټیسټونه کوئ څومره کال کې به تاسو د خلکو له ټیسټونه وکړئ څومره خلکو به تاسو ویکسینیشن وکړئ پرې دومره هغه کې نو په دې یو کال کې چې که تاسو د خبرو نه علاوه تاسو د ټویټونو نه علاوه بل کار نه کړی تاسو خپل کیپاسټي انهانس کړی نه ده تاسو هغه استعداد زیات کړی نه دی دغه هسپتالونو کې حقیقي معنو کې تاسو هغه سہولیات خلکو له ورکړي نه دي په ضلعو کې تاسو دغه له ورکړي نه دي چې کوم ځای کې فهیم صاحب ټیسټ نه کیږي چې 15,000 خلک ټیسټ کوي او تاسو د هغې په تناسب سره د هغې په شرح سره روباسئ چې دلته 20% دی دلته 30% دی نو چې د پیښور 40 لکه یا 50 لکه آبادي ده په دې کې 15,000 خلکو ټیسټ کړی شرح هلته تاسو 100% رئیستی نو که دا د 40 لکو ټیسټ تاسو ورکو دا شرح خو بیا 80% هم زیاتوي بالکل نشي بیا تاسو کوم ذکر کوي لګیا چې زمونږ ټیسټونو ریشو نو زمونږ چې کوم ویکسینیشن دی هغه هم انتهایی سلو دی او تر اوسه پورې مونږ تقریبا 20 لاک خلک ویکسینیټ کړي کم چې زمونږ ټوټل آبادۍ نه 1% هم نه جوړیږي او موږ سره خوا کې چې کم د 1 ارب نه غټه آبادۍ ملک ته هغه تقریبا 15 کروڑه خلک اوسه پورې ویکسین کړي کم چې دا هغه تقریبا 1.6% جوړیږي یو غټ تعداد
अगुई वैक्सीनेट क मुंगा न क और दा खबर हम राला तकरीबन 4.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस ची दी अगब इंडिया पाकिस्तान लवर कई थ्रू WHO यो पूरा मुआयदा शवेदा इंडिया में नजर आके WHO इलाकी खो जोड़ी की वह इंडिया के मुंग चरता वलाड़ी उदरे अव्या काला पस हम मुंगा इंडिया तलाश निवले दे जगह वैक्सीन जोड़ की और मुंग लरा की लक सोच पकार दे प्रोग्राम वक्त पर सरतरसी इजाजत रखे अल्लाह पामा।